فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ نہ روزی روٹی کمانے آئے ہو، نہ اونچی بلڈنگیں بنانے آئے ہو، نہ اپنا بہت زیادہ نام پیدا کرنے آئے ہو، کردار کو کتنا کو حسین بنا سکتے ہو، اپنے عمل کے کتنے اچھے نقوش دنیا میں چھوڑ سکتے ہو، تمہارا وجود لوگوں کے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، اس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کردار کی بلندی، اخلاق کی بڑائی، اپنے عمل سے بہترین طرز زندگی اختیار کرنا، یہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں نہ کرتی وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ یہ مائک لگایا ہے کہ آواز کو لاؤڈ کر کے آپ تک پہنچائے گا، اور اگر یہ آواز نہیں دے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اور مائک منگایا جائے گا، کہ جس کام کے لیے بنایا جب وہ کام ہی نہیں کر رہی تو پھر اس کی اپنے منصب پر اس کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پنکھا لگایا جاتا ہے کہ ہوا دے، لیکن اگر وہ ہوا نہیں دیتا تو چھت پہ کوئی بھی اسے سجائے نہیں رکھے گا۔ سمجھ لیں، انسان کے، مسلمان کے دنیا میں آنے کا مقصد اچھا کام کرنا ہے، مقصود اچھا کام کرنا ہے، لیکن جب وہ اپنے اصل کام سے ہٹ جاتا ہے پھر اپنے مقام سے بھی ہٹ جاتا ہے، پھر اس کو جو فضیلت ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی شان ہے، اللہ رسول کی بارگاہ سے جو اسے مرتبہ ملنا ہے، ظاہر ہے وہ اس پر قائم نہیں رہتا۔ روز اپنی سیرت میں اچھے نقش بھرنے کی کوشش کی جائے، روز اپنے عمل میں کچھ نہ کچھ بہتری لانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں لوگ کچھ باتیں طے کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ضدی ہو نا، اس کے سامنے روز کہنا نہیں چاہیے کہ تو ضدی ہے۔ لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے یہ بڑا ضدی ہے، بات نہیں مانتا، ورنہ وہ پکا ہو جاتا ہے کہ میں ہوں ہی اس طرح کا۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرا تعارف ہی یہ ہے کہ میں ایک ضدی آدمی ہوں، میں نہیں مانتا کسی کو۔ ہمارے دائیں بائیں ارد گرد لوگ جو ہمارے بارے میں کہنے لگ جاتے ہیں، ہم اس پہ پکے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ جناب اب چونکہ ہم نکھر گئے ہیں، اب ہم ایک شخصیت ہیں، اب ہمارا ایک نام ہے، اور خود بخود ہم طے کر لیتے ہیں کہ میں بڑا وفادار آدمی ہوں، مجھے بڑے لوگ جانتے ہیں، میرا معاشرے میں بڑا اچھا تعارف ہے۔ اللہ کا شکر ہے جی، آپ گلی کے کسی کونے سے میرا نام پوچھیں گے، لوگ آپ کو خود چھوڑ جائیں گے۔ شکر ہے جی اللہ کا، 4 لوگوں میں، یہ تو ہم نے خود سے بنا لیا ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تعمیر رک جاتی ہے، انسان کی ترقی کے جو منازل ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ پتہ تھا حضرت عمر کو، انہیں پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضرت اگر سارا زمانہ جانتا تھا تو حضرت عمر بھی تو جانتے تھے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر ساری دنیا کو پتا ہے تو حضرت عمر کو بھی تو پتا ہے نا اس بات کا کہ 950 سال حضرت جبریل امین جناب عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ اگر سارے زمانے کو ان باتوں کا پتا تھا تو حضرت عمر کو بھی تو پتا تھا نا۔ انہوں نے کیوں نہیں کھڑے ہو کے کہا جی الحمدللہ جی میں تو وہ ہوں جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جی میں تو وہ ہوں، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے تو جہاں بھی بات کی ایک کی بات کی کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے جہاں بھی تذکرہ کیا اپنی تعمیر کو روکا نہیں، اپنے کردار میں روز ایک حسن، روز ایک خوبصورتی، روز آگے بڑھنا، روز جدوجہد کرنا، روز مالک غنیمت کا ایک اونٹ کہیں گم ہو گیا تو حضرت عمر ننگے پاؤں دوپہر میں تلاش کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں بڑا صاف ستھرا رات پروگرام ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا۔ وہ چوکیدار سو گیا ہے، تو تنخواہ کس بات کی لیتا ہے بھائی؟ تو کیسے سو گیا بھائی؟ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں، ملازم کو رکھا ہوا ہے جی، اس کو جگائیں بلائیں، تیری ڈیوٹی ہے، تو نے کرنا تھا، میں کیوں کروں؟ بس ذہن ہے نا ہمارا، ہم کسی نہ کسی مقام پہ کچھ بن جاتے ہیں،
किसी न किसी जगह पे हमारा ज़हन बन जाता है कि मैं कुछ है हूं, फिर तरक्की नहीं होती। कई दफा दूसरा आदमी आगे निकल जाता है और मेरी तरह के बहुत सारे लोग अपनी पगड़ी और अपने शिमले के चक्कर में ही पीछे रह जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम ऊंट गुम हो गया, तलाश कर रहे हैं। एक सहाबी ने कहा, जनाब गुलाम को कह दें, आप तो 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। हर बंदे को गलतफहमी नहीं हो जाती कि मैं फलानी चीज हूं। यहाँ तो लोग आके बात सुनाते हैं तो महसूस होता है कि ये मसला पूछने नहीं आए, ये मसला बताने आए हैं, तो सबक देने आया है। उनको भी खबर थी ना कि मैं 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं। का जनाब किसी मुलाजिम से कहे, गुलाम से कहे। हज़रत उमर बात सुनकर रो पड़े, कहने लगे मैं भी तो गुलाम ही हूं, मैं भला क्या हूं, मैं भी तो एक गुलाम हूं ना। मैं विशेष सबूत न मंगो मैथों, ये भला नजरे करम कद होई, मैं जाना या दिल पर जाने गैर न जाने कोई। तो मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई, कहते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही होई। वरना मैं जो हूं मुझे उसका पता है। भाई अपनी तामीर में, अपने किरदार में, अपने मामलात में रोज एक हुस्न, रोज एक खूबसूरती भरने की कोशिश की जाए। अच्छा से अच्छा अमल, बेहतर से बेहतर अमल। 50 साल नौकरी की है दीन की ख्वाजा अजमेर ने। कितने साल बोलिए? 50 साल। और उस नौकरी का नतीजा लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा है। और उस ड्यूटी का नतीजा आपने जो अपने पीछे लोग छोड़े वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे हैं। और 50 साल नमाज पढ़ी। मैं ना अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं, मैं कहता हूं ये हदीस ना ख्वाजा साहब को भी आती थी और इमाम आजम को भी आती थी और गौस पाक को भी आती थी। ये जो हदीस है ना कि आम आदमी सारी रात नमाज पढ़े और आलिम इशा की नमाज पढ़ के सो जाए और फजर तक सोया रहे तो फिर भी दर्जा आलिम का ही ज्यादा। ये हदीस इमाम आजम को भी तो आती थी ना, तो वो तो सारी रात ही नफल पढ़ते रहते थे। हालांकि उनसे बड़ा आलिम दोबारा पैदा उनके बाद आया, उनको भी तो आती थी ना। पर मेरी तरह एक आदमी जिसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है इस हदीस के तहत आने में, वो भी अपने हक में कायल हो जाता है कि मेरे हक में आई ये बात, लिहाजा मुझे फटाफट इस पे गौर कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ तय करके, कुछ ना कुछ बन के हम बैठ जाते हैं। 50 साल नौकरी की हजरत अजमेरी ने और सारी सारी रात नफल पढ़े, सारा सारा दिन तबलीग की। आखिरी वक्त था, आखिरी अयाम चल रहे थे तो सारा सारा दिन रोते थे। तो गुलामों ने कहा, सोने लोग तो गफलत में वक्त गुजार देते हैं और आपका ये हाल है कि आपने 50 साल ड्यूटी की है, इतने अमाल किए तो रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, यार तुम ठीक कहते हो, अमल तो है पर बारगाहें भी तो देखो ना कितनी बड़ी है। अमल तो है पर जब गौर से देखता हूं तो उन बारगाहों के काबिल नहीं है। रोज अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करना, रोज कोशिश करना कि मेरे अंदर कोई अच्छी तब्दीली आ जाए, कुछ मैं बदल जाऊं। जब सवेरे मैं उठूं तो मैं यार अजीब बात है ना, पैसे मैं रोज ज्यादा कमाना चाहता हूं तो नफल क्यों नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत पे राजी हो जाएगी। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए तो सजदे भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। लेकिन रोज एक नई गफलत अपने किरदार में बुलंदी लाने के, यानी रोज बंदा गिने शुमार करे कि यार एक रात मेरी और गुजर गई है, अभी तक मैं सच का आदी नहीं हुआ। यार जमाना बीत गया, बाल सफेद होने लग गए, अभी तक मैं रिज़्क़े हलाल का आदी नहीं हुआ। कितना वक्त गुजर गया, जो 40 साल का हो गया उसकी तो ज्यादा गुजर गई, थोड़ी बाकी रह गई। तो मैं अभी तक मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और फिर इतने लोग, मैंने इतने जनाजे उठाए। हम ना सारी जिंदगी कहते रहते हो जनाब बस पता नहीं किस वक्त चले जाना है। तो भाई अगर इतना आपको यकीन है तो उसकी तैयारी क्या है? ये सच तो सारी दुनिया बोलती है पर आधा बोलती है, पता नहीं जी कब चले जाना है। भाई ये तो आधा सच है, इससे अगला भी तो बोलो ना, उस जाने की तैयारी क्या है?
इससे अगला सच भी बोलो। उसके लिए अमल क्या है, उसके लिए किरदार क्या है। हारून रशीद ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहा तो हुजूर दिल सख्त हो गया, कोई नसीहत करते। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में। तुम्हारा एक भाई भी था, एक बेटा भी था। समझ आ रही है मेरी बातों की? कहा हजरत वो सारे कब्रिस्तान में। तो आप फरमाने लगे जिस बंदे ने इतने जनाजे पढ़े हैं उसे मैं क्या नसीहत करूं? अब इतने लोग तू कब्रिस्तान छोड़ आया है तो तूने नहीं जाना? इतने जनाजे तूने पढ़े हैं और अभी तू कह रहा है मैं नसीहत करूं? अजीज भाइयों, किरदार ज्यादा से ज्यादा खैर, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मेरी बात पे थोड़ी तवज्जो करें ना, तो इस उम्मत के जो उस्ताद है ना, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत मुस्लिमा ने किरदार की रोशनी, अमल की खूबसूरती, जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुलामी, वफा, अदब, ये सारा कुछ इस उम्मत ने हजरत सिद्दीक अकबर से सीखा है। उन्होंने हुजूर के बाद सारी उम्मत को सिखाया है कि किस तरह तुमने हुजूर से रिश्ता रखना है। आप कभी गौर करें ना इस शख्स पर। ये ताजर भी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर बाश भी रहते थे, ड्यूटी भी करते थे। जिस तरह का हुजूर हुक्म करते वो हुक्म भी पूरा करते थे। लेकिन आप कभी खूबसूरती देखें ना तो इस तरह नहीं है कि मैं निस्बत वाला हूं तो मैं करीब। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका वो भी पैदा हो गया है जो कहता है मेरी निस्बत बड़ी करीब किया तो मुझे खैर है। और कुछ नात खां भी हमें मिल गए हैं, कुछ वाइज मिल गए, कुछ कवाल मिल गए, जो जन्नत बस 3, 4, 5 मिनट की बात है, आप जन्नती हैं, इतनी सी बात है। और अगर ज्यादा जल्दी जन्नत लेनी हो फिर आपके पास करारे नोटों की दथी होनी चाहिए और स्टेज के आपको करीब होना चाहिए। फिर तो बिल्कुल उसी वक्त नाम भी याद कर लिया जाता है और इश्क रसूल की डिग्री भी बांट दी जाती है, फिर तो बिल्कुल करीब है। भाई अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, अल्लाह तो फरमाता है तुम आसान समझते हो जन्नत में चले जाओगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ फटाफट ही लोग इस पर सवार हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आप देखें, हुजूर ने एक दिन पूछा, यूं सहाबा की सफ़ें, पूछा आज किसी ने रोजा रखा है? अर्ज की हुजूर मैंने रखा है। फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह मैंने खिलाया है। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात। इसके बाद आप देखें हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाते, उसके बर्तन भी मांज आते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त। जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मांज आते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। हजरत उमर फरमाते हैं अजीब नजारा मैंने देखा। जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को तीसरा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी चचा अब आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो वो कहने लगी फिर आप चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा पुत्र तुमने कहाँ ले जाना है? तो कहने लगी हम ना 4-5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में कुछ बकरियां हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच लेती थी गुजारा हो जाता था, कुछ पी लेती थी पेट भर जाता था। चचा जान 3 दिन हो गए मेरी बहनें रोती हैं, मेरी अम्मा रोती है, सिद्दीक अकबर विसाल कर गए, आप चलेंगे?
حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بڑی چیزوں کا تو مجھے پتا تھا، اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ چلیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا میں چلوں گا۔ بیٹیاں آگے آگے چلنے لگی، سیدنا فاروق اعظم پیچھے پیچھے روتے جا رہے ہیں۔ رستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ تو فرمانے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گیا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، کہ کیسے ان کے رستوں پہ چلا جائے۔ اپنے کردار میں روز ایک نیکی کو شامل کرنا، کچھ نہ کچھ۔ ہم نے نہ بڑی حدیثیں سنی اور بڑی پڑھی اور بڑی لوگوں کے سامنے بیان کی علماء نے۔ میں بس بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ ہم نے 20 دفعہ اپنے علماء سے سنا کہ جو بندہ سڑک سے درخت کاٹ دیا جس نے کہ یہ درخت رکاوٹ بنتا تھا وہ بندہ جنت میں گیا، جس نے کانٹا اٹھا دیا روڑا اٹھا دیا وہ جنت میں گیا۔ سنی نا حدیث ہم نے؟ ہاں نہ تو کرے نا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے حدیثیں سنی، پھر روڑے اٹھائے کیوں نہیں جا رہے سڑکوں سے؟ پھر تو وہی کیچڑ سارا پھینکا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے۔ اتنی دفعہ سنی یہ حدیث، شاید ہر بندے کو یاد ہو کہ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے اس کی بخشش کر دی۔ سب کو آتی ہے؟ ہاں تو کرے نا یار، آپ کو بھی آتی ہے؟ سب کو پتہ ہے نا حدیث پاک کا۔ لیکن میرے روڈ پہ تو کتا اگر مر جائے سڑک پہ تو مرے ہوئے کو بھی کوئی لکڑی سے اٹھا کے سائیڈ پہ نہیں کرتا، وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ مسلا جاتا ہے، مسلا جاتا ہے وہ، اور اس کا گوشت ٹائروں سے لگ کر سڑک سے اٹھتا ہے۔ بھئی یہ حدیث تو گونجی ہر جمعے میں کہ کتے کو پانی پلانے والی بی بی بخشی گئی، تو اس زخمی کتے کو کس نے اٹھانا تھا؟ مرے ہوئے کو روڈ سے سائیڈ پہ ہی کوئی کر دیتا۔ کیا ہم نے دین صرف یہ ہے کہ تقریبات کی نظر کر دیا ہے، کانوں کی ذائقے کے لیے رہ گیا ہے؟ ہمارا وہ ذہن بن گیا کہ ہم نے تقریر سننی ہے جمعے والے دن 30 منٹ کی 40 منٹ۔ یہ تو سارے کا سارا دین عمل کے لیے آیا۔ میں برطانیہ میں روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی، تو میں نے پوچھا دوست سے کہ مجھے تو کہیں پہنچنا تھا، تو معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولینس آئی ہے کتا اٹھانے کے لیے۔ تو میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ میرے روڈ پہ تو کتا مر جائے تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے، حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو اپنے لیے کوئی خیر کا عمل، کوئی اچھی بات، کوئی کارنامہ۔ کل مجھے پہلے بھی خیر میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں۔ تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح نہ، کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی، مسجد پہلے بنائی۔ ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے؟ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی،
बच्चों के कपड़े भी जाते थे, कोई बीमार होता था तो दवा के पैसे भी जाते थे। 100 घर था। और मेरी तरफ देखना मेरे यारों, 100 घर में रोटी जाती थी, पर किसी को पता नहीं था कौन दे जाता है। इमाम अबू नईम को पढ़े, उन्होंने लिखा है 100 घर। एक आदमी नकाब पोश रात को आता है, दरवाजे पे खाना दे जाता है, नाम पूछो तो नाराज होता है, उससे पूछो आप कौन है तो नाराज हो जाता है। 100 घर में रोटी जाती है, 100 घर में। फिर अचानक कई साल लंगर आता रहा, खाने आते रहे, फिर अचानक खाना आना बंद हुआ। चल गरीबों के बच्चे एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे घर भी रोटी नहीं आती, तेरे घर भी नहीं आती। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मेखाने विच, फिर जाम टुट जाणगे, ये मेखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। वो पता करो यार, कब से नहीं तेरे घर आया। जब लोग तारीखें मिलाने लगे तो एक ने कहा मेरे घर 18 मुहर्रम से नहीं, उसने कहा हाँ 18 मुहर्रम से मेरे घर भी नहीं आया, वो फलां घर भी 18 मुहर्रम से नहीं आया खाना। जब तहकीक शुरू हुई तो पता चला, पता करो 18 मुहर्रम को किसका इंतकाल हुआ है। जब लोग ढूंढने लगे तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। इमाम अली मकाम का शहजादा अपने पुश्त पर आटे की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाता। साहिबजादे कहते हैं, मैं कहता अब्बा जी आप बूढ़े हैं, वजन उठाते हैं, मैं ना दे आऊं? तो फरमाते पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, और मैं किसी को रुसवा नहीं कर सकता, ये मेरा और मेरे रब का राज है। ओ सजनों, कुछ नेकियां छुपा लो जो सिर्फ कयामत में खुले। जिस तरह कुछ पैसे नहीं अलग किए होते कि मुश्किल वक्त आ गया तो काम आएंगे, कुछ नेकियां भी अलग कर लो। न पता हो किसी बंदे को, हमें पता हो या हमारे रब करीम को पता हो, अलग कर लो, वरना हमने खुद दुनिया में लालच पैदा किया है। हमने खुद बच्चों से कहा है पैसे ज्यादा कमाओ, इसलिए बच्चे अब्बा जी से भी कहने लग गए हैं कि आप भी ढंग का काम कर लेते तो आज हमारे घर में पैसे ना होते। सब रिश्ते इसी तरह के बन गए। वापिस लौटे, जाने का वक्त करीब आ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, अगर इस शहर को फर्क पड़ता तो हजरत मुहद्दिस आज़म के जाने से पड़ता, और अगर नहीं पड़ा तो फिर किसी के जाने से पड़ सकता नहीं पड़ सकता। ओ पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जियामदा, इधरों लखां गए ते उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत। ओए तू सुत्ता है रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत, उठ ना फरीदा सुत्या। हुण ते दाड़ी आ गया ही पूर, अग्गा नेड़े आ गया ही, पिछा रह गया ही दूर, ते उठ ना फरीदा सुत्या। खलकत वेखन जा, उम्मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। अल्लाह ताला हमारे भाई की वालदा की मगफिरत फरमाए।